This morning we look into the book of John, chapter 5. നമുക്ക് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. It's always a pleasure to read from the book of John. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. John was a very different person. യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. He started off with a wrong spirit. തെറ്റായ ആത്മാവോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും But he ended up by becoming one of the greatest apostles of the Lord Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു അപ്പോസ്തലനായി തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് The Lord gave him visions in the island of Patmos. പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം ദർശനങ്ങൾ കൊടുത്തു. And he had that is still written down for us. അതിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. Hallelujah. So we look into John chapter 5. നമുക്ക് യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ And there is something which I want to tell you, which I forgot, but I'm not going to interrupt the ministry of the word. Please remind me, I'll tell you what we have coming up. I forgot to mention something you need to pray for. Okay. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ദയവായി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. Hallelujah. John 5 verses 1 onwards. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of important folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in was made whole of whatever disease he had. Verse 5, and a certain man was there, which had an infirmity for 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, will you be made whole? The important man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked, and on the same day was a Sabbath. 9 verses. We can read that in Malayalam when you go back home. Amen. Hallelujah. വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. Number 1, let me tell you a testimony with regard to this. ഇതിനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാം. Day before yesterday, a man of God, anointed man of God, wrote me a small email. ഒരു അഭിഷക്തനായ ദേവദാസൻ എനിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു. He is about to leave to another land for a great job, a great mission work. വേറൊരു ദൈവീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. But he had a slip of his leg, and he sprained his leg, and he was in severe pain and swelling. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വേദനയിലായിരുന്നു. And he was sitting down. He could not get up and stand. എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. Yesterday night he is supposed to have addressed a church meeting. Tonight he has a church meeting to minister to. Yesterday night he had a meeting. Tonight he has a meeting to address to. ഇന്നലെയും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So he wrote to me that email. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വിഷയം കാണിച്ച് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി. Hallelujah. Praise the Lord. And then as I was writing back, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ I wrote like this. ഇങ്ങനെ എഴുതി. Get up, mighty man of God, in the mightier name of Jesus. ആമേൻ. ശക്തനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശക്തനായ ദാസനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. In the mightier name of Jesus. യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ I called him a mighty man of God. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശക്തനായ ദൈവദാസനെ എന്ന് വിളിച്ചു. Then I told him to get up in the mightier name of Jesus. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശക്തനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക. Yesterday morning I went and saw him. I said, how are you? ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി ഞാൻ കണ്ടു. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. He said the swelling has come down. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീര് കുറഞ്ഞു. I am able to walk around. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. And I am going to preach where I am supposed to preach. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Remember when Jesus tells you to get up in Jesus. ആമേൻ. യേശു നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റോണം. The anointing is so powerful. When the Lord tells you to do something, do it. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേകം വളരെ ശക്തമാണ്. When you acknowledge a man as an anointed man of God, നിങ്ങളൊരു ദൈവദാസനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, and if you are ready to obey or submit to him, അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. there is a power of God that comes on you straight away. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും. That is what is happening here in this context. അതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. When servants of God tell you something, just obey it, just believe it. ദൈവദാസന്മാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക, അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. If a man of authority says there is not going to be any devil in your house, that is it. അധികാരമുള്ള ദൈവദാസൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പിശാച് നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കത്തില്ല. If a man of authority says you are healed, that's it. അധികാരമുള്ള ദൈവദാസൻ നീ സൗഖ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു. If a man of authority says you are going to prosper, that is it. ഒരു അഭിഷേകമുള്ള ദൈവദാസൻ നിനക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Somebody shout an amen. Hallelujah. Because an authority has been transferred to his church. കാരണം
ഒരു അധികാരം ആ സഭയിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. When our precious brother went to the hospital, I told him, nothing is going to happen. You're going to come back quickly. നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും നിനക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരിക. Some people were concerned, why is this relapse? ചിലർ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വന്നത്? Well, I said, I'm not going to look into the reasons. I'm going to look into the solution. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയല്ല, ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഞാൻ അന്വേഷിക്കുക. Jesus did not go around looking for problems. He looked for solutions. ആമേൻ. നോക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയല്ല, യേശു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Many people are desperately looking, why did this happen? Why did this happen? Why did this happen? Amen. It doesn't matter why it happened. Amen. What matters is somebody is there to make things happen for your good. ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Three things Jesus says in this passage. ഈ പാസേജിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യേശു പറയുന്നു. We are going to look into these three things to start with. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തോടെ പറയുകയാണ്. Number one, you see about Jesus. Jesus went to a feast in Jerusalem. ഒന്നാമത് യേശു യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് പോയി. That tells me something about Jesus. അത് യേശുവിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. Jesus definitely was the Son of God. നിശ്ചയമായും യേശു ദൈവപുത്രനാണ്. And he came to bring the greatest change you can ever think of. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യതിയാനം വരുത്തുവാൻ യേശു The ministry and life of Jesus Christ turned around the entire world. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയും യേശുവിന്റെ വാക്കുകളും ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. You see, time is divided AD and BC based on the Lord Jesus Christ. യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാലഘട്ടം ചരിത്രം AD എന്നും BC എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. A man nobody knew, nobody wanted to know, a rejected man, a man of sorrows, ഹല്ലേലൂയ, turned around the entire world. വ്യസനപാത്രമായി എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തീർന്നു. But what is it that I want to show you here? ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? He did not change any of those customs with his own ability. തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആ രീതികളെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ യേശു മാറ്റി. Even when he knew he came to end the law, ന്യായപ്രമാണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു. he was willing to wait for the time of God. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി യേശു കാത്തിരുന്നു. I have a message for the church today. എനിക്ക് സഭയോട് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. You are called to bring changes to this nation, I know. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ദേശത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്. But there is a time which God has set in his own sovereignty. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. I have a message for many of the budding up ministers of the church. സഭയിൽ മുളച്ചു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഒരു സന്ദേശം I പറയട്ടെ. thank God for you and your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. But remember, there is a time which God has set in his sovereignty. ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യം നിങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. And if you follow Jesus, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയാൽ you will continue to be in the way you are, in all humility, in all submission to your heavenly Father. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ രീതിയിൽ പിൻപറ്റിയാൽ താഴ്മയോടും വിശ്വസ്തയോടും നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും. Hello. ആമേൻ. Here is a small example. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. I was speaking to somebody the other day ഒരു ദിവസം ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചു. about a young man who's got full of promises in the ministry. വളരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വളരെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുള്ള ഒരു യങ് മാൻ. About 3.5 years ago, he made a big problem. 3.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. He knew he was called for the ministry, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവം വിളിച്ചതാണ്. but he jumped out of a particular church at the wrong time. തെറ്റായ സമയത്ത് ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി. And today he is not in a very commendable position. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല നിലയിൽ അല്ല ആയിരിക്കുന്നത്. Jesus of Nazareth is our best example. യേശു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക. And he was submissive to his heavenly Father. യേശു തന്റെ പിതാവിനെ എപ്പോഴും കീഴടങ്ങി. He knew he came to put an end to all those feasts in the natural realm. ഹല്ലേലൂയ. സ്വാഭാവിക തലത്തിലെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ യേശു വന്നു. He knew he came to inaugurate something new. പുതിയ കാര്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ യേശു വന്നെന്നറിയാം. But Jesus always submitted to the Father. എങ്കിലും യേശു പിതാവിന് കീഴടങ്ങി. That's the first thing I see about Jesus. അതാണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ യേശുവിനെ പറ്റി How many of കാണുന്നത്. you like to hear about Jesus this morning? എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്? Hallelujah. ആമേൻ. And now you see verse 6. I'm talking about Jesus. 6-ാമത്തെ വാക്യം യേശുവിനെ പറ്റി പറയാണ്. Jesus saw a man lying there. ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു. Jesus was passing by. യേശു നടന്നു പോവുകയാണ്. His aim was to reach Jerusalem. ജെറുസലേമിലേക്ക് യേശു പോവുകയാണ്. And obviously Jesus had his eyes and his mind set at Jerusalem. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശുവിന്റെ ശ്രദ്ധ കണ്ണുകൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. Our eyes are also set on Jerusalem. നമ്മുടെയും കണ്ണുകൾ യെരുശലേമിലേക്കാണ്. Our eyes are not set on becoming the greatest church in India, in all over the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭയാകുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. Our intention is not to make people say something good about us. നമ്മളെ പറ്റി നല്ലൊരു കമന്റ് പറയുക We are എന്നുള്ളതല്ല. pilgrims in this world. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ പരദേശികളാണ്. Our ultimate destiny is the New Jerusalem. നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സ്വർഗീയ യെരുശലേമാണ്. But on the way, എന്നാൽ പോയ വഴിയിൽ Jesus saw something.
യേശു ഒരു കാര്യം കാണുകയാണ്. While he is passing on, യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ he saw something. ഒരു കാര്യം യേശു ശ്രദ്ധിച്ചു. He saw somebody. ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു. This morning I pray Amen. that you will begin to see his gaze upon you in a very particular way. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നോക്കണം, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഓരോ സമയം ഉള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. Today something is happening. Today ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. we all are used to waiting for conventions and big servants of God to come before somebody touches us. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി വലിയ ദൈവദാസൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാ. Our God is a God of ordinary people like us. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. And God can turn up in a very unexpected supernatural way in an ordinary meeting, a church meeting. ഒരു സാധാരണ സഭ ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. You see, in the pool of Bethesda, നമുക്കറിയാം ബെഥസ്ദ it was കുളക്കരയിൽ usual church service. അത് സാധാരണ ചർച്ച് സർവീസാണ്. All those people were sitting there. അവരെല്ലാം കൂടിയിരിക്കും. The blind കുരുടന്മാർ and the important ബലഹീനർ and all those people were there. എല്ലാ ബലഹീന രോഗികളും And they were waiting for the angel to come so that there will be a stirring of water. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കുളത്തിലെ വെള്ളം ദൂതൻ കലക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുക. But as they were waiting, എന്നാൽ അവർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ somebody was observed by the one who created angels. ഹല്ലേലൂയ. ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവരെ ഹല്ലേലൂയ നിരീക്ഷിച്ചു. ആമേൻ. They were waiting for the angel. അവർ ദൂതന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. But here was somebody who was walking by. എന്നാൽ ഒരാൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു. And he was watching somebody. He was looking for somebody. അത് യേശു ചിലരെ നോക്കുകയാണ്. There is a message for the church there. അവിടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം. We have a tendency to look for the angel to come and stir the water. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാ. Oh, here comes that visiting pastor. Here comes this visiting pastor. The water should be stirred and I shall be healed. ഹല്ലേലൂയ. അതേ വിസിറ്റിംഗ് പാസ്റ്റർ ആകുന്ന ദൂതൻ വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം വെള്ളം കലങ്ങും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. I want to tell you something. ഞാൻ പറയട്ടെ, Every Sunday, ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും somebody who created angels is right here. ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. Are you understanding this, people? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? If we are able to understand it in our spirit, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ you and I wholeheartedly can say that this is the church of the Lord Jesus Christ. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, ഇത് ജീവനുള്ള യേശുവിന്റെ സഭയാണ്. Wherever I am invited, this is the message I tell those churches. എവിടെ ഞാൻ പോയാൽ അവരുടെ പറയുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. I said I have nothing special with me. എനിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകത ഒന്നും And എനിക്കില്ല. I also pray, wherever I go, I pray, Lord, let the pastor of that church be able to do greater things than what I did in their midst. എവിടെ പോയാലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, കർത്താവേ ആ സഭയിലെ ദൈവദാസൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ. Today Jesus is looking at some of us in a very special way. ഇന്ന് യേശു നമ്മളെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ നോക്കുകയാണ്. He knows where it hurts. എവിടെയാണ് നമുക്ക് മുറിവെന്ന് യേശു As he is looking, look at Jesus, what he's doing. യേശു നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. He found out the condition of that person. ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ യേശു മനസ്സിലാക്കി. Verse 6, 7-ാം വാക്യം. when Jesus saw him lying down, യേശു അവൻ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് Jesus immediately began to gather some information. ചില വിവരങ്ങൾ യേശു ശേഖരിച്ചു. Church, Praise the Lord. if you are growing up spiritually, നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി വളരുന്നെങ്കിൽ this is a characteristics I would like all of us to have. നമുക്ക് വേണ്ട സ്വഭാവം ഇതാണ്. When we are young people, നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കും, when we are babies like Nella, for example, എല്ലാ മോളെ പോലെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ it is okay. അത് കുഴപ്പമില്ല. But when we grow up, എന്നാൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ, when we begin to grow up like Alan, അലനെ പോലെ വളരുമ്പോൾ we begin to observe things. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. Jesus was looking at, he was walking by. ഹല്ലേലൂയ. യേശു നടന്നു പോകുമ്പോൾ As he was walking by, he suddenly saw that pool. ആമേൻ. യേശു നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കുളം ശ്രദ്ധിച്ചു. And he saw this one particular man. ഈ പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ കണ്ടു. When Jesus looked at that man, ആ മനുഷ്യനെ യേശു നോക്കിയപ്പോൾ he began to gather information. ഹല്ലേലൂയ, ചില വിവരങ്ങൾ യേശു ശേഖരിക്കാൻ. You see that character in the life of Boaz. ബോവാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വഭാവം When you കാണാം. study the book of Ruth, രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ you see പഠിക്കുമ്പോൾ Boaz was a wealthy man who had a lot of servants in his field. അനേക ദാസന്മാരുള്ള വളരെ ധനാഢ്യനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ബോവാസ്. But Boaz was very sharp. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഷാർപ്പായി. He observed a Moabitess woman in his field. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഒരു മോവാബി സ്ത്രീയെ തന്റെ വയലിൽ അദ്ദേഹം When ശ്രദ്ധിച്ചു. you look at a brother or sister, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. what is it that you gather? നമ്മൾ അവരുടെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് Church, here is a message for you. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. When you look at anybody in the world or in the church, ask the Lord to give you information about that person, where it hurts, where it pains, where we can be a source of comfort for that person. ഹല്ലേലൂയ. സഭയിലാകട്ടെ പുറത്താകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ദൈവമേ ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി ചില ഇൻഫർമേഷൻസ്, ചില അറിവുകൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ. കാരണം അവനൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, അവനൊരു ആശ്വാസമാകുവാൻ, ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ സഹായിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. When people come into church,
സഭയിൽ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ maybe for the first time, ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം വരികയായിരിക്കും. we can look at them with prayer. Lord, how can we minister to these wonderful people? ഈ നല്ല മക്കളെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Maybe we will get them only for a couple of days, ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ maybe a couple of weeks. ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കാണത്തുള്ളൂ. But Lord, you have allowed this meeting. കർത്താവ് എങ്ങാണ് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. How can I be a blessing to that sister or brother? ആ സഹോദരനോ സഹോദരിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? Jesus looked യേശു നോക്കി, and he gathered information, യേശു വിവരങ്ങൾ and then ശേഖരിച്ചു. he begins to act on that information. ആ വിവരങ്ങളുടെ മേൽ യേശു Verse പ്രവർത്തിച്ചു. 8, എട്ടാം the വാക്യം, third thing about Jesus. യേശുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, Jesus said unto him, Rise, take up your bed and walk. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് നടക്കാം. Jesus knew what he was going to do, by the way. യേശു താൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. Jesus was not depending on the answer of this man to do what he wanted to do. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരം യേശു കാത്തിരിക്കുകയല്ല. He was wanting to get this man up. യേശുവിനെ ഇവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് യേശുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Did you know something about our God? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം? Even if you tell him 1,000,000 times your problems, his way with you will not change. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സമയം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ മാറത്തില്ല. God has decided to heal a person, he will do it. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും If സൗഖ്യം. God has decided to lift you up, he will do it. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുക. Whatever he say, whatever you say, whatever excuses you have, these things has no value, has nothing in the presence of God. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് കഴിവുകൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വിലയുമില്ല. God has said, I lift you up, I lift you up. ദൈവം നിങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. Our attitudes, our motivations, our feelings, our circumstances is not going to change God's plan for us. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റത്തില്ല. How many people have been promised that you shall be the head and not the tail? എത്ര പേർക്ക് ഈ വാഗ്ദത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ വാലല്ല തലയാകുമെന്ന്. You shall be the head and not the tail. നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും തലയാകും. I heard that verse approximately 20 years ago. 20 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I was listening to a man of God thundering down the pulpit. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദൈവദാസൻ ശക്തമായിട്ട് പുൽപിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. He said, you shall be the head and not the tail. ദൈവം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വാലല്ല തലയാകും. I didn't even know where that verse was. അത് എവിടെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. Hallelujah. Praise the How Lord. many people know that you are going to be the head and not the tail? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ വാലല്ല തലയാകും? Yes, you are not called to be a backbencher. You are called to be a front bencher in the presence of our God. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പുറകിലിരിക്കുവാനല്ല മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. Our God is a great God. ആമേൻ. നമ്മുടെ ദൈവം നല്ല ദൈവമാണ്. He's a powerful God. അവൻ വളരെ നല്ല ദൈവമാണ്. Our failures, our difficulties, our adverse circumstances is not going to change His plan for us. ഓ നമ്മുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. Why do you say that? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് You may പറയുന്നത്? ask me, why do you say that, Mr. Pastor? അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ In പറയുന്നു? verses 7 and 8, this man is telling the reasons why he cannot get healed. ഹല്ലേലൂയ. 7-8 വാക്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഈ മകൻ പറയുകയാണ്. Did you see the difference in his answer and what Jesus says? താൻ പറയുന്ന യേശു പറയുന്നതും തന്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ What does വ്യത്യാസം. Jesus tell him? യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്? Are you willing to be healed? നിനക്ക് സൗഖ്യമാകണമോ? What should be his answer? അവന്റെ ഉത്തരവ് എന്താണ്? എന്തായിരിക്കണം? Yes, Lord, I want to be answered. Right? കർത്താവേ എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം. But what is his answer? എന്നാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? He tells about his history. തന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം പറയുക. Talks about his background. തന്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുകയാണ്. He talks about his inability to do something. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകേടിനെ പറ്റി I പറയുക. may not have so much of patience, എനിക്ക് അത് അത്രയും ക്ഷമ but കാണത്തില്ല. Jesus has patience. എന്നാൽ യേശുവിന് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നു. Oh, by the way, our God is a patient God. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമേ നമ്മുടെ ദൈവം വളരെ ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. That is why I'm standing here. Hallelujah. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആമേൻ. That is why we are all here. Praise God. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ He ആയിരിക്കും. patiently listens to all that this person has to say. ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതെല്ലാം യേശു ശ്രദ്ധിച്ചു. And then, this is what I think the attitude of the Lord is. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിചാരിക്കുക കർത്താവിന്റെ മനോഭാവം ഇതാ. Okay. It's all right. Now you get up. ഹല്ലേലൂയ. സാരമില്ല, നീ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കണോ? Don't wait for the angel to come. ദൂതൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കണ്ട. Don't wait for the stirring of the water to come. വെള്ളം കലങ്ങാൻ My കാത്തിരിക്കണ്ട. question is, do you want to be healed? എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിനക്ക് സൗഖ്യമാകണമോ? Lord, I was healed in 2001. കർത്താവ് 2001 എനിക്ക് And in സൗഖ്യമായി. 2005, a prophet came and laid his hand on me. 2005 വേറൊരു പ്രവാചകന്റെ മേൽ കൈവച്ചു. Okay, good. Do you want to be healed? നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക് സൗഖ്യമാകണോ? Do you want to get into the ministry? നിനക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ കയറണോ? Lord, I don't know how to talk. It came from my father's side. It came from my mother's side. My forefathers were all not good orators.
Do you want to be in the ministry? Do you want to follow me? Somebody shout an amen. ആമേൻ. അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല. ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കാം, നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? Do you want to be a blessing? നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകണമോ? Lord, actually I want to be a blessing. That is the deepest desire of my heart. Yet, but because, do you want to be a blessing? കർത്താവേ, എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ പറയാതെ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കും, നിനക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ? Lord, I will be a blessing. One day, after so many days, my problems will be over. Then according to your leading, maybe, so, hoo-ha, all these things are not needed in the kingdom of God. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ദൈവത്തിൽ ഒരു വിലയുമില്ല. I want to serve my God. എനിക്കൊരു ദൈവത്തെ I സേവിക്കണം. want to live a holy life. എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം I want to നയിക്കണം. lead a victorious life. എനിക്കൊരു ജയകരമായ Lord, ജീവിതം I നയിക്കണം. want to do this. എനിക്കത് ചെയ്യണം കർത്താവേ. Somebody shout an amen. ആമേൻ. Jesus said, I'm not going to listen to all your excuses. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. Oh, Moses at the age of 80 told him so many excuses. 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മോശ ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞു. Moses, who created the tongue? ആമേൻ. ദൈവം ചോദിച്ചു, മോശേ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? Moses had a revelation മോശയ്ക്ക് ഒരു that his വെളിപ്പാട്. tongue was created by God. തന്റെ നാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. You know, Lord, at the age of 80, I tend to have, forget things and send Aaron. He's good. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, 80-ാമത്തെ വയസ്സായില്ലയോ, എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രായത്തിന്റെ ബലഹീനതയുണ്ട്, ആരോനെ വിട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. God said, I'm not interested in all this. Are you going? You are going for me. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, നിനക്ക് പോകണമോ? Are you interested? ആമേൻ. നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? Some people say, താങ്ക് യു ജീസസ്. some people I know say, let our children do it. ആമേൻ. ചിലർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ. Yeah, we will stand with them and we'll provide whatever they need. Let the children do it. ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ പുറകെ God says, do you want to serve me? ദൈവം ചോദിക്കാം, നിനക്ക് സേവിക്കണമോ? What do you want? നിനക്ക് വേണമോ? That is the way Jesus behaves. അങ്ങനെയാണ് യേശു പെരുമാറുന്നത്. I know everything about you. എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി സകലതും അറിയാം. You don't have to tell me about the history of 38 years being in the pond. 38 വർഷം ഈ കൊളക്കരയിൽ കിടന്ന ചരിത്രം എനിക്ക് By കേൾക്കാം. the way, I'm the one who sent the angel to stir up that once in a while. നിനക്കറിയാമോ, ഈ വെള്ളം കലക്കാൻ ദൂതനെ അയക്കും ഞാനാണ്. I know that you have not been able to get into the pond for the last 38 years. എനിക്കറിയാം, ഈ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ 38 വർഷം അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. I created the pond, by the way. ഞാനാണ് ഈ കുളത്തെ I സൃഷ്ടിച്ചത്. created the water, by the way. ഞാനാണ് ഈ വെള്ളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. I created the heavens and the earth. ഞാനാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെ ഭൂമിയെ Is സൃഷ്ടിച്ചത്. anything too hard for me? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം This ചോദിക്കുന്നു. morning, church, the Lord is saying, what do you want? ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? Did you know that our Christian faith is very simple? നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വളരെ ലളിതമാണ്. Unfortunately, people make it so complicated. ആളുകൾ അതിനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് Oh, ആണ്. it's very simple. അത് ലളിതമാണ്. What do you want? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? Lord, fill my house with believers so we can worship you. കർത്താവേ, എന്റെ ഭവനം വിശ്വാസികൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ ആരാധിക്കണം. Oh Lord, I don't have enough anointing. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് അഭിഷേകമില്ല. I will anoint you. ഞാൻ നിനക്ക് I will അഭിഷേകം strengthen you. ഞാൻ നിന്നെ I ശക്തീകരിക്കാം. am the Lord who called you. ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്. It is not some pastor who called you. ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്ററല്ല വിളിച്ചത്. You are not a victim of any church or organization or ministry. I am your God. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സാഹചര്യത്തിന്റെ ഇരയല്ല, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ്, ജയം തരുന്ന ദൈവമാണ്. Somebody shout an amen. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Wonderful God we എത്ര serve. നല്ല ദൈവമാണ് Jesus നമ്മുടെ. is not looking for your biodata. നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. He is not looking at your failure. നമ്മുടെ പരാജയമല്ല നോക്കുന്നത്. Stop looking at your failures, നമ്മുടെ church. പരാജയം നോക്കുന്നത് നിർത്ത്. Look at the victorious God. ജയാളിയായ ദൈവത്തെ നോക്കുക. Hallelujah. He's a victorious God. അവൻ ജയാളിയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. You know, Pastor, I don't feel like anything. എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. My life is always like this. എന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ. That's going to change. അത് മാറാൻ പോവുകയാണ്. Oh, it's going to change. ആമേൻ. It's going to മാറാൻ change. പോവുകയാണ്. Turn to somebody next and say, even if I don't want, my life is going to change. എനിക്ക് വേണ്ടായെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ജീവിതം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുക. Even if I don't want, my life is going to change. It is going to change for the best. Say to me. It is going to change for the better. Even if I don't want, God is going to change. God is going to change. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Can you turn to somebody next and say, something you dread doing, say, the Lord is going to make me do that. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. God is going to make me do what Something I cannot do. which I cannot do. God is going to make me do. What do you want to do? Yeah. What you cannot do, what you are scared to do. Hallelujah. Giving you power to do that. To the same way, എവിടെ your നിന്നുവാ? problem is going to empower you to do. സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ Praise the ആശയപ്പെടുന്നു. Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, our church is this big. I thank God for this big. നമ്മുടെ സഭ ഇത്രയും വലുതാ. I believe in, half full glass. I believe in that. Rather than half empty, I believe in half full. Hallelujah.
മുഴുവൻ ശൂന്യമായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ പകുതി നിറഞ്ഞ It's a full church. ഇതൊരു നിറഞ്ഞുള്ള And the സഭയാണ്. Lord is going to, enlarge the boundaries. ഇതിന്റെ അതിരുകളെ ദൈവം വിശാലമാക്കാൻ And in പോവുകയാണ്. the Lord, I dream of people standing here and preaching the word of God powerfully under the anointing. ആ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ശക്തിയോട് ദൈവത്തിനെ ഘോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. I dream of a time when Pastor Shiju will not be missed in the church. പാസ്റ്റർ ഷിജുവിനെ സഭയിൽ മിസ് ചെയ്യാത്തൊരു സമയം ഞാൻ കാണുകയാണ്. Can you take up that vision? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. We are not to be tied down to any man. ഒരു മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ We കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. are going to be in the anointing. നമ്മൾ അഭിഷേകത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ്. God is going to do that. ദൈവം അത് ചെയ്യും. Oh, by the way, I'm not going here. I'll be here. Don't worry. But I'd like to sit there once in a while and listen to what you have to say. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പുറകിലിരുന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. Amen. Our God is not looking at our excuses, our reasons, our circumstances. He says, I know what I want to do. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയോ പരാജയങ്ങളെയോ നമുക്ക് കഴിവില്ലായ്മകളെയോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. Shall I substantiate that character of God through the scripture? ആമേൻ. ഞാൻ ആ സ്വഭാവത്തെ തിരുവെഴുത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് Sister വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. Sini, what is the verse you gave me yesterday? Psalms 130? 138:8. ആമേൻ. Thank you Jesus. The Lord will perfect that which concerneth me. ആമേൻ. യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും. The Lord will perfect that which concerneth me. എന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിന് ദൈവം സമാപ്തി വരുത്തും. The Lord will perfect that which concerneth me. എന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തെ ദൈവം പൂർത്തിയാക്കും. Hallelujah. Amen. If God has seen you in a particular place, He'll bring you there, brother. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. Let everybody go against you. God is still with you. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കട്ടെ, കാര്യമില്ല, ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. God will lift you up. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. That is the testimony of this church. Many families, I've seen that so far. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സഭയിലെ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സാക്ഷ്യം. Our God is in a lifting up business. നമ്മുടെ ദൈവം ഉയർത്തുന്ന ബിസിനസ്സിലാണ്. Not a depressing God. നമ്മളെ താഴ്ത്തുന്നവനല്ല. Not a pushing down God. നമ്മളെ തള്ളി It's തിടുന്നവനല്ല. a lifting up നമ്മളെ God. ഉയർത്തുന്നവൻ. And we see Jesus telling this fellow, do you desire to be healed? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് യേശു That's the ചോദിക്കുന്നത്. next thing we see about Jesus. അതാണ് യേശുവിനെ പറ്റി അടുത്ത കാര്യം. Why does Jesus ask this question? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? Jesus knows everything about this person. I just said that. ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി സകല കാര്യം യേശുവിനെ അറിയാം. Okay, but why does Jesus ask him? പിന്നെ എന്തിനാ യേശു ചോദിച്ചേ? Praise the Lord. Do you really want to be healed? നിനക്ക് യഥാർത്ഥമായി സൗഖ്യമാകണമോ? Pathetic condition for 38 years. 38 വർഷത്തെ ദയനീയ അവസ്ഥ. And Jesus is asking him. Sometimes Jesus appears to be cruel. ചിലപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് ക്രൂരമായി തോന്നും. Sometimes Jesus acts like this as though he has no heart. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. യേശുവിന് ഹൃദയമില്ലാത്തതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. No mercy. കരുണയില്ലേ? No. And many times, after the Lord Jesus Christ, Pastor Shiju is the only person who has no heart and no love and no compassion. I was sharing it this morning with somebody. രാവിലെ പറയായിരുന്നു, യേശു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയവും കരുണയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനാണെന്ന്. No show of love, no show of emotion, nothing. ഹല്ലേലൂയ. വികാര പ്രകടനങ്ങളില്ല, സ്നേഹം കാണിക്കത്തില്ല. Did you know that Jesus is the only person who can love you? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ, യേശുവിന് മാത്രം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ And പറ്റും. when he asks you a question, he has a plan in it. ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം, യേശു നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു The ഉദ്ദേശം. Lord is saying, I know you want to be healed. എനിക്കറിയാം നിനക്ക് സൗഖ്യമാകണമെന്ന്. But do you want to be healed? എന്നാൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? സ്തോത്രം. I know I can deliver you. എനിക്കറിയാം നിന്നെ എനിക്ക് വിടുവിക്കണം. I know I can lift you up. എനിക്ക് നിന്നെ ഉയർത്താമെന്ന് എനിക്കറിയാം. But do you want it? എന്നാൽ നിനക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ? When Saul, Saul, King Saul of the old covenant, was lifted up to be king, പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ രാജാവായപ്പോൾ they were all there to lift him up. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉയർത്താൻ. Where was he at that time? അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു? He was hiding. അദ്ദേഹം He ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. was not willing to be a king. അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവാകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. He was hiding. ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. God wants to lift you in your job. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But you are looking for the first opportunity to jump. നിങ്ങൾ ചാടിപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുക. You're looking for better opportunities. നിങ്ങൾ നല്ല സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. I tell you, wait for God's time before you move. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. In the place where you are, God wants to lift you up. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God's transfer comes after God's promotion. ദൈവത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. That has been my testimony in my life always. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇതാണ് എന്റെ സാക്ഷ്യം. God knows. ദൈവത്തിന് അറിയാം. Before He transfers, He promotes you, He honors you. നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ Running away from reality is not God's plan. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്ന ദൈവ പദ്ധതിയല്ല. When people cannot face situations, they begin to run away. സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ആൾ ഓടി മാറും. Because their mind is not where it should be.
കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് ഇരിക്കേണ്ടിടത്തല്ല. A lot of people call me from many other places. They ask for counseling about job and all that. I talk to them. I immediately realize that these people have no desire to apply themselves into the work. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതെ, അനേകർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ജോലിയോടൊക്കെ സംബന്ധമുള്ള വിഷയത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്കപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം, അവരുടെ ആ ജോലിയിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സ്. They don't want to do the job for some reason. ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണ്ട. They start finding fault with the supervisor. സൂപ്പർവൈസറുടെ കുറ്റം കാണും. They find fault with the rest of the people. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കാണും. They are being forced to do the job. അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടങ്ങ് ജോലി ചെയ്യുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Children of God, I want you to know a truth about God. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ. It's okay that baby can cry in this church. No problem. Take it easy. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. This is a church where Jesus Christ is. He loves babies. Amen. യേശുവുള്ള സഭയ, യേശുവിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. Hallelujah. Thank God for Nella. സ്തോത്രം. Listen. Jesus wants you to stay where you are and apply your mind whatever your circumstances. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you start running from one place, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയാൽ forever that will be your lifestyle. എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അതായിരിക്കും. God wants to bless you in Bethel, ബേഥേലിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. but you go towards Laban. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലാബാനിലേക്ക് God പോയാൽ wanted to bless you with Laban's house. ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ There also you tried some stunts with Laban and ran away with his herd. അവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ ആട്ടുംകൂട്ടവുമായി ഓടിപ്പോയാൽ Finally God said, no, I need to catch you. അതെ, ദൈവം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ പിടിക്കണം. I got to bless you, Jacob. യാക്കോബേ, എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. Stay. നിൽക്കുക. Don't run away. ഓടിപ്പോകരുത്. Because I need to hold you somewhere and bless you. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് നിന്നെ പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം. Children, I want you to know this very clearly in your life. നിങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. Learn to stay. നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. Stay where you are. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് നിൽക്കാൻ That is പഠിക്കണം. where God wants to bless you. അവിടെയാ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. Think of a boxing ring. ഒരു ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. How wonderful it will be. The minute you get in the boxing and you see somebody taller than you. Excuse me, I'll come tomorrow for the boxing. Not today. നിങ്ങൾ ബോക്സിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ആൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയാലോ? Can I just walk in? ഹല്ലേലൂയ. And suddenly you see that your opponent was like Goliath. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ എതിരാളി ഗോലിയാത്തിനെ പോലെ വലിയവനാണ്. Excuse me, Mr. Goliath, I'll send somebody else for the battle. I'll come tomorrow. ഗോലിയാത്തെ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ വേറൊരാളെ എനിക്ക് പകരം അയക്കാം, നാളെ വരാം. David did not say that. ദാവീദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. Who are you to stand against the armies of the living God? ഓ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സേനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ നീ ആരാണ്? Standing in the battle right where it matters. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കാര്യം. Did you know how the Lord raised up this nation in the Second World War? രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം? An expert is there sitting right there, but I just want to tell you what I know. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറയാം. When the Allies were fighting against Hitler, സഖ്യകക്ഷികൾ ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ Hitler was just creating havoc everywhere. എല്ലായിടത്തും ഹിറ്റ്ലർ പ്രശ്നം The ഉണ്ടാക്കി. United States of America was just keeping quiet. She was not getting involved in anything. അമേരിക്ക ഇതിനകത്തൊന്നും പങ്കാളിയാകാതെ ശാന്തമായിരിക്കുക. Hitler made a mistake. ഹിറ്റ്ലറിന് അബദ്ധമുണ്ടായി. He bombed Pearl Harbor. പേൾ ഹാർബർ അദ്ദേഹം ബോംബിട്ടു. That was the last thing he did. അതാണ് താൻ ചെയ്ത അവസാന കാര്യം. Because at that time, I tell you, the Lord our God was mighty in this nation, and that was the time this nation was being raised up as a superpower. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ ദേശത്തോട് കരുണയുള്ള ദൈവം, ശക്തനായ ഈ ദേശത്തിന്റെ ഈ ദേശത്തെ ശക്തനായ ദൈവം ആ സമയത്ത് ഈ ദേശത്തെ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി. America was not interfering in anything at that time. അമേരിക്ക ഒരു കാലം ഇടപെടാതിരുന്നു. America was minding her own business. തന്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. It is still a prosperous nation. അപ്പോഴും ഇത് സമൃദ്ധിയുള്ള ദേശമായിരുന്നു. Hitler made a mistake of bombing Pearl Harbor. പേൾ ഹാർബർ ബോംബിട്ട് താൻ അബദ്ധം കാണിച്ചു. That was it. You touch me, I'll show you what I can do. എന്നെ തൊട്ട് നോക്ക്. It's the same thing about the children of God. അതേ കാര്യമാണ് ദൈവമക്കൾക്കും. We mind our business, we serve the Lord, and we move on. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. Whether it is in your workplace, നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്താകട്ടെ, whether it is in your family, കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, whether it is concerning the church. സഭയിലാകട്ടെ. My brother, sister, pray for people who come and touch you in the wrong way. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കെതിരായി വന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ തൊടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. That is what Goliath did. അതാണ് ഗോലിയാത്ത് ചെയ്തത്. The people, the children of Israel, they were just minding their own business. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി. Goliath came and challenged them. ഗോലിയാത്ത് വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു. God said, all right, I'll raise up David. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഞാൻ The children of Israel may be in a bad situation. ഒരുപക്ഷേ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഒരു But who are you to touch the armies of the living God? എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സേനയെ തൊടാൻ നീ And ആരാ? God had to raise up a David in the old covenant, പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദാവീദിനെ ദൈവത്തിന് who ഉയർത്തി stood right in front of Goliath and said, how dare you stand against the armies of the living God? ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ഇടത്തോടെ വന്ന് ഗോലിയാത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നീ ആരാ? Church, that is what we stand for.
സഭയെ നമ്മൾ അതിനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. How dare you touch the United States of America as long as there is a strong church who stands for the Lord Jesus Christ? അമേരിക്കയിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ സഭ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ദേശത്തിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ ശത്രുവെ നിനക്കെന്താണ് കാര്യം? Every person in the United States of America is an immigrant. ഹല്ലേലൂയ. അമേരിക്കയിലുള്ള സകല വ്യക്തികളും ഈ പരദേശിലെ. And I thank God for those wonderful Puritans who came many years ago, men of faith and power and valor and boldness. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദേശത്ത് ആദ്യമായി കടന്നുവന്ന പ്യൂരിറ്റൻസിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ദൈവഭയമുള്ള, ദൈവത്തിനോടുള്ള തീഷ്ണതയുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. God still honors the promise, the covenant he has made with them. അവരുമായി ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടിയെ ദൈവം ഇപ്പോഴും മാനിക്കുന്നു. Now a time has come when God is raising up people who come from other nations, ഈ സമയത്ത് മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ദൈവം ഉയർത്തുകയാണ്. who will not compromise in their serving the Lord. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ അവർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയില്ല. And our character must be, I stay in Jesus' name. നമ്മുടെ സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കും. I stay in the kingdom of God. ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിൽക്കും. I stay in his authority. അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കും. I stay in his power. അവന്റെ ശക്തിയിൽ നിൽക്കും. You turn to somebody next and say, in my time, this nation or the church will not go down. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തൊരാളിന് കരം കൊടുത്തിട്ട് പറയുക, in my time the church of this nation will never go down. Hallelujah. In my time the living church of You know why I feel so much for this nation? You know why I feel so much for this nation? ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നറിയോ? This nation God has kept as a capital of the world so that the gospel can go to different nations. ഈ ദേശത്തെ ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ലോകത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷം കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ഈ ദേശത്തിന് ഇപ്പോഴും സാധിക്കും. And that is the reason why we also are here. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Look, I am not carried away by the charms of America. അമേരിക്കയുടെ ചാംസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് I never was. I thank God for that grace. ആ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം I was not desperate to come to the United States of America. അമേരിക്ക വരാൻ I said, Lord, wherever you want me to go, I'm ready to go there. Even now I am. കർത്താവ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. എന്നെ എവിടെ അയക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ പോകാം. The Lord has brought me, I stay. കർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. And I know no weapon that is fashioned against us shall prosper. എനിക്കറിയാം എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരായുധം. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. So the Lord is asking about his mind. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അവന്റെ മനസ്സിനെ പറ്റി ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Do you want to be healed? നിനക്ക് സൗഖ്യമാകണമോ? Do you want to be healed? നിനക്ക് Do you സൗഖ്യമാകണമോ? want to be prospered? നിനക്ക് Do അനുഗ്രഹം? you want to see the goodness of the Lord in this land? ഈ ദേശത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ Do you want to see your children standing for the Lord? നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിൽക്കുന്നത് കാണണം. How many people say yes to that? എത്ര പേരോട് ആമേൻ But this പറയും? morning the Lord may be asking you, do you have a mind for it? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതിന് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? Do you have a mind? നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? I was talking to one of our sisters whose son got healed the other day in this church. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഒരു സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിച്ചു. She was saying, Pastor, all these things about America is good, but still I'd like to go back to Chennai. I can get some particular kind of medicine, Pastor. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരി പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് അവിടെ കിട്ടും. It's nobody's fault, but that is the mindset. അത് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല, മനസ്സിന്റെ സെറ്റാണ്. A lot of people have this thing called mindset. മനോഭാവം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. This is the only way things will work. ഇങ്ങനെ നടക്കൂ. If there has to be a healing, definitely an angel has to come. ഓ, സൗഖ്യം വേണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ദൂതൻ വരണം. And definitely there has to be a stirring. ഹല്ലേലൂയ. വെള്ളം കലങ്ങിയേ പറ്റൂ. Nobody else can heal me in any other way. മറ്റാർക്കും എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ Precious പറ്റില്ല. people of God, God is not limited to any particular way. ആമേൻ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായത്തിൽ ദൈവം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. Jesus said, I am the way, the truth and the life. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് വഴി, സത്യം, And he ജീവൻ. was the fullness of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ്. You can heal a person in a million ways. അനേക രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ And I പറ്റും. want you to know this morning, a person who is born again, baptized and walking in with the Lord has the healing upon him. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് സൗഖ്യം അവനിൽ തന്നെയുണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. Doesn't matter how you do it. Sometimes you pray, you'll get the healing. Sometimes a man of God comes and puts his hand on you, you're healed. Amen. Sometimes somebody else prays from across the nation, you're healed. Amen. Either way, healing is yes and amen. ആമേൻ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടും, വേറെ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേക രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. You know, the thing is whether people want to be healed. എന്നാൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, ജനത്തിന് സൗഖ്യം. I've come across some people who, in counseling, കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. as I said, I talk to them, they don't want to be healed. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സൗഖ്യം ആകണ്ട. Do you know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? They're very comfortable in that position. ആ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ തൃപ്തരാ. They can get a little bit of, comfort from somebody and all the time telling, I'm sick. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഹല്ലേലൂയ സഹതാപം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചാരി സുഖിച്ചിരിക്കുക. Not everybody. എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല. Don't get me wrong, not everybody. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. Some people. ചിലർ.
So I've declared healing on people. ഞാൻ ചിലരുടെ മേൽ സൗഖ്യം And പ്രഖ്യാപിച്ചു. I've seen a lot of people coming up, getting up. അനേകർക്ക് സൗഖ്യമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But some people, I said, oh, thank you, Pastor, for praying. The healing is all fine. But I prefer to be in this mindset. I'm very comfortable because I get a lot of attention from people. And life is beautiful as it is. And whether I'm healed or not, that's a mindset. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരുടെ മനോഭാവം ഇതാ, പ്രാർത്ഥിച്ചു പാസ്റ്റർ, നന്ദി, പ്രാർത്ഥിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. എന്നാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ തൃപ്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ Do you know that our mindsets determine the way we are, the way our body is? Praise the Lord. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Hallelujah. Praise the Lord. Do you believe this? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ? If I choose today to say that I'm well, I am in the Lord. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്ന് എനിക്ക് സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. If I choose this is the way it is in the Lord. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Hallelujah. ആമേൻ. If you choose നിങ്ങൾ അങ്ങനെ to have തീരുമാനിച്ചാൽ a mindset ഒരു മനോഭാവം by which for 38 years you keep on waiting for the angel and never appears, remember, it is because your mindset has been in that set for the last 38 years. 38 വർഷമായും ദൂതൻ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. But I thank God, എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ Jesus did സ്തുതിക്കുന്നു. not tell him to do anything with his mindset. തന്റെ മനോഭാവമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. He told him something better. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് യേശു പറഞ്ഞു. You know what Jesus told യേശു him? പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Take your bed and get up. ആമേൻ. നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കുക. Isn't that something beautiful? അത് മനോഹരമല്ലേ? He's lying on the bed. അവൻ കിടക്കുക. People, സ്തോത്രം. why doesn't Jesus tell him to just get up? യേശു നീ എഴുന്നേക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞു. Get up. നടക്കാന്ന് പറയാൻ No, take എന്താ? your bed. കിടക്കെടുക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? What does it mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It means I'm giving you authority over your mindset. Get up. ആമേൻ. പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, നിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിനക്ക് അധികാരം തരിക, നീ That എഴുന്നേൽക്ക. mindset has been holding you for the last 38 years. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി നിന്റെ മനോഭാവം നിന്നെ പുറകോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Now I'm giving you authority to take that mindset with you and authority over your own mind. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ മേൽ നീ അധികാരം എടുക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ അധികാരം തരിക. You are not going to let emotions and your fears to rule how you should live this life. ഭയമോ വികാരങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ ഇനി നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. Adverse situations are not going to allow you to decide how life should be. പ്രതികൂലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. I am going to give you an authority by which you can determine how you think. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക. Take it and walk. അതെടുത്ത് നടക്കുക. He did not say throw away that mindset. ഹല്ലേലൂയ. ആ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കളയാനല്ല He did പറഞ്ഞത്. not say throw away your bed. ബെഡ് കളയാനല്ല He പറഞ്ഞത്. said take it and walk. അതെടുത്ത് നടന്നു. Hallelujah. Amen. When Jesus says something, യേശു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, when Jesus says something, listen to me very Amen. carefully. This is very important. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. യേശു When പറയുമ്പോൾ, Jesus says something, യേശു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, He also provides the power for you to do it. ഹല്ലേലൂയ, അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിയും യേശു നിങ്ങൾക്ക് If തരും. the Lord tells you to do something, remember, He is right there with you. He supplies the power of the Holy Spirit for you to do it. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ യേശു നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അതിനുള്ള ശക്തിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. If God calls you into the ministry, He'll stay right there with you. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം വിളിച്ചാൽ അവിടെ യേശു നിങ്ങളുടെ If God calls you into a new job, He's right there with you. പുതിയ ജോലിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചാൽ യേശു അവിടെ നിങ്ങളുടെ If കൂടെ He കാണും. calls you into a nation, He's right there with you. ഒരു ദേശത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ അയച്ചാൽ ദൈവം അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും. He will never leave you nor forsake you. ഒരു നാളും ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. His word is power. അവന്റെ വചനം When He ശക്തിയാണ്. declares His word, there is power with it. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശക്തിയുണ്ട്. When a child of God receives from God and declares words, the power of God is there. ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. And that power is above the mindset. ആ ശക്തി നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെക്കാൾ വലുതാണ്. And that power is beyond what you can think of. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ What is ശക്തിയാണ്. that power like? എങ്ങനെയാണ് ആ ശക്തി? That power creates something out of nothing. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉളവാക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആ പവർ. That power creates something out of nothing. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ആ ശക്തി. It is the word of God that created something out of nothing. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. How did God do it? എങ്ങനെയാ ദൈവം ചെയ്തത്? Very simply. വളരെ ലളിതമായിട്ട് He said, യേശു പറഞ്ഞു. and ദൈവം പറഞ്ഞു. it was. അങ്ങനെയായി. When He said something, ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ with that came the power. അതോടൊപ്പം ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. Hallelujah. ആമേൻ. That is a God that we serve. ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. Do you know that we don't have to exercise a lot of our muscles to get something in the kingdom of God? ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
We just need to say what God tells us to say. ദൈവം നമ്മോട് പറയാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. And as Pastor says, that's all you need to do. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. Hallelujah. സ്തോത്രം. I want to tell you Thank you, Father. experiences where quietly under my breath I have rebuked the devil. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അനേക അനുഭവങ്ങളിൽ പിശാചിനെ ഞാൻ തർജ്ജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. Quietly. ശാന്തമായി. The person carrying the demon did not know. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അത് ഭൂതാത്മാക്കളെ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് അറിയത്തില്ല. Because I don't like to offend people. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇറച്ചു വരുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Very quietly, get lost. ആമേൻ. സാവധാനം അവർ പോലും അറിയാതെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. Because it is His word that is on my mouth. കാരണം തന്റെ വചനമാണ് എൻ്റെ വായിലുള്ളത്. It is so powerful. അത് വളരെ ശക്തമാണ്. It is so gentle. അത് വളരെ ലളിതമാണ്. It makes the deer to give birth. ആമേൻ. The voice of the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Gentle. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അത് മാൻപേടകളെ പ്രസവിപ്പിക്കാറാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്. You know, very powerful God speaks very gently. ഇത്ര വലിയ ദൈവം ഇത്ര ശാന്തമായി സംസാരിക്കും. Have you heard of the still small voice? ഹല്ലേലൂയ. ലളിതമായ ശാന്തമായ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? So gentle. വളരെ സൗമ്യതയുള്ള ശബ്ദം. But it creates. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആ സൗമ്യമായ ശബ്ദം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കും. It has been given to you and me. ആ വചനം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുക. Romans 10:8 and 10. റോമാലേഖനം 10:8. Speak into your circumstances. Word for you. സാഹചര്യത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. Speak into your circumstance. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. Speak wealth into your circumstance. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ സമൃദ്ധി, Health into your circumstance. ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. Happiness into your family. സന്തോഷം സംസാരിക്കുക. You have the authority to do that. അച്ഛനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. When you go back home, വീട്ടിൽ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ the doors will be the same. ഹല്ലേലൂയ. വാതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. The windows will be the same. ജനൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. The bed and the chair and all those utensils will be the same. വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. But you are going to go back very different. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടാണ് മടങ്ങി You are പോകുന്നത്. going to go in authority. അധികാരത്തോടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുന്നത്. That bed is not going to create again memories in your mind about failure. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കിടക്ക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരത്തില്ല. No, that kitchen is not going to tell you again about all the drawbacks you have. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കിച്ചണിലുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരത്തില്ല. You're authorized now to take that and throw it away in Jesus. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ പരാജയങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ എറിയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരിക. No demon can stay in your homes because you are that ഭൂതാത്മാക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കത്തില്ല. Nobody can send a spell against you. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആർക്കും ഒരു സ്പെൽ അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. It has no witchcraft can stand against you. ആ വിചാരം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലിക്കത്തില്ല. Because you are there. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. You have the word of God in your mouth. നിങ്ങളുടെ വായിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള Your വചനമുണ്ട്. mindsets are going to change today. മനോഭാവം ഇന്നും മാറുകയാ. Because God has authorized you. കാരണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നു കഴിഞ്ഞു. Do we know who we are? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മൾ ആരാണ്? Hallelujah. ആമേൻ. That is one thing which the devil tries to somehow keep you away from knowing the truth. എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം അറിയാതെ പിശാച് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. Do you know there is something called a victim complex? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇരയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? Wherever such people go, they are always victims. അവരെവിടെ പോയാലും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇരയായിരിക്കും. Always victims. അപ്പോൾ ഇരകളാകും. Always. I want to change that right now. അത് ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറാൻ പോവുകയാണ്. You are not a victim, you are a victor. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സാഹചര്യത്തിന്റെ ഇരയല്ല, നിങ്ങൾ ജയാളിയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിന്മേൽ. Turn to somebody and say, I am a victor. ആമേൻ. അടുത്തൊരാളോട് പറയുക, I am a victor. I am a victor. I am a victor. I am not a victim. Victor. I am not a I am victim. going to have victory. Hallelujah. I am not a victim. In the name of Jesus. ഞാൻ ഇരയല്ല, ആമേൻ. ഞാൻ ഞാൻ ജയാളി. ഇരയല്ല. ആമേൻ. I am a victor. ഞാൻ ജയാളിയാണ്. Yes, today the word says that. ഇന്ന് ദൈവവചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു. Rise up എഴുന്നേൽക്കുക. with your bed. നിന്റെ കിടക്കയോട് എഴുന്നേൽക്കുക. Hallelujah. Amen. By the way, God doesn't tell you to get rid of that bed. ആ കിടക്ക കളയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല. A lot of people think becoming spiritual means the mind part of it should be destroyed. That is not right. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ വിചാരിക്കുന്നത് ആത്മീയരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിനെ എല്ലാം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കണം. I had an experience like this some time ago. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായി. In some other land, I was staying in a house. ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പാർക്കുമ്പോൾ They gave me a place to stay. താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തന്നു. And the family was, in the morning when I came down, ഞാൻ രാവിലെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ one of the family members was praying. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. And then I was waiting there. ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ This person was praying on and on and on and on and on. ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. I knew very well that person knew I was standing there.
എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം. Suddenly that person opened the eyes. പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി. Oh, I was so carried away in prayer, Pastor. And I didn't know. I said, praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. And I quietly rebuked that spirit in Jesus. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ, ഞാൻ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു. That person was probably trying to show me that I was, so spiritual. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ആത്മീയനാണെന്ന് ആ വ്യക്തി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Hallelujah. You think sitting down and praying so much will make you spiritual? ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആത്മീയരാക്കുമോ? No. That person didn't know. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയത്തില്ല. That person knew every minute I was standing right there. ഓരോ മിനിറ്റ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. Let me ask you, what spirit was operating there? അവിടെ ഏത് ആത്മാവാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? The spirit of lie. ഹല്ലേലൂയ. പോഷ്കിന്റെ ആത്മാവ്. Did you know that the Holy Spirit comes upon people? Your mind is very active. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ സജീവമാകും. Your will power is active. നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി സജീവമാകും. It is the pagans, the heathen who teach you. When the Spirit comes upon you, you don't know anything about what is happening. I don't know what happened. All these things are not from the living God. ആമേൻ. ജാതികളാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടും, എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. Never let your minds be idle. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹമാകരുത്. When I prophesy, my mind is completely alert. ഞാൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് സജീവമാണ്. When I preach the word of God, I'm standing here under the unction of the Holy Spirit. But I know my senses are alive, active. I hear, I see, all these things are there. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമാണ്. Do not let anybody fool you. ആരും നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കരുത്. Another demons fool you into thinking that you have to destroy your mind. You have to take away that that thing and all that. Your mind is a very powerful tool. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പിശാച് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. Bring your mind in captivity to the Lord Jesus Christ. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ മതി. That is the thing you need to do. അത് ചെയ്താൽ മതി. 2 Corinthians 10:5 says, 2 കൊരിന്ത്യർ 10:5 പറയുന്നു, bringing all your thoughts captive to the Lord Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തുക. Bring all the thoughts captive to the obedience of Jesus Christ. എല്ലാ ചിന്താ വിചാരങ്ങളെയും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്. How can I talk to you if my mind is not active? ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മനസ്സ് സജീവമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ When I സംസാരിക്കാം? speak in tongues, my spirit is active. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് But if I do not convey to you or translate to you what I am saying, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ what edification is it to you? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആത്മീയവർദ്ധന ഉണ്ടാകും? So the mind is needed. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ആവശ്യമാണ്. The only thing is that we have a carnal mind. We should put that carnal mind to death on the cross. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല ആ പ്രാകൃത മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ക്രൂശിലാക്കണം. It is not to destroy your mind. അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല. Many young people have done that. They have gone out of their mind for the wrong reasons. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവരുടെ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. Sometimes in the Holy Spirit you will go out of your mind. Yes. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിലേക്ക് പോകാം. Not trance. No. It's not a trance. It is not a trance. ആമേൻ. I have an experience when my hand would suddenly begin to shiver. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. I have had experiences when my hand would go and touch something and there will be something. All those experiences are there. It is not a rule. It is only an experience. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഇതൊരു നിയമമല്ല, ഇത് അനുഭവങ്ങളാണ്. These things bring me right back to my mind. എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് അപ്പോൾ സജീവമാണ്. Makes me more sober. എന്നെ കൂടുതൽ I ask the Lord, what was it? ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? You don't walk around like the Lord led me. So like this, I don't know what happened. No. Your mind is active. അങ്ങനെ മനസ്സ് സജീവമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ കേടുവരുത്തും. Are you following this, people? Praise the Lord. When the Lord leads you, ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കും. oh yes, the Lord does lead you. ദൈവം അങ്ങനെ You നടത്തും. may not always understand what is going to happen. എന്താ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. But he doesn't tell you to make your mind useless. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗമില്ലാത്തതായി തീരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. We are talking about the mind. സ്തോത്രം. മനസ്സിനെ പറ്റി പറയുക. In the charismatic circle, I'm just going to move on like in the charismatic circle, കരിസ്മാറ്റിക് സർക്കിളിൽ people have a lot of wrong ideas about the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. Remember, ഓർക്കുക, Paul told Timothy, പൗലോസ് തീമോഥെയോസിനോട് you have been given 3 things in the Spirit. നിങ്ങൾക്ക് 3 കാര്യം നിനക്ക് തന്നിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And one of it is the spirit of a sound mind. Now, some people are very mindy. ചില മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ. They are so intellectual. അവർ വളരെ ബുദ്ധിജീവികളാണ്. They understand everything through their mind. മനസ്സിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാര്യം ഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ. I'm telling you, understand everything through the Spirit. ഞാൻ പറയുന്നു ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങൾ That is ഗ്രഹിക്കുക. what happened in the life of this man.
അതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. No, he's changing his bed this way and that way did not help him for 38 years. 38 വർഷമായി ബെഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നടന്നില്ല. The power of God came through Jesus Christ through his word. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി അവനിലേക്ക് ദൈവശക്തി വന്നു. And he made him to take the bed and walk. അവന്റെ കിടക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ നടന്നു. Probably he went for a new mind, a new bed. ഒരു വേറൊരു ബെഡ് അവന് കിട്ടി. The Bible says renew your mind every day. ദൈവവചനം പറയുന്നു ഓരോ ദിവസവും മനസ്സ് പുതുക്കുക. When you renew your mind every day, ഓരോ ദിവസവും മനസ്സ് പുതുക്കുമ്പോൾ you don't think of your failure 20 years ago. 20 വർഷത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ പരാജയം ഓർക്കുകയില്ല. You don't think of your failure 10 years ago. 10 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള പരാജയം. Yesterday is finished, it is gone, people of God. ഇന്നലെ എന്നേക്കുമായി കഴിഞ്ഞു പോയി. Today is a new day, a fresh day. ഇന്നൊരു പുതുക്കമുള്ള The ദിവസമാണ്. Lord wants to give you a renewed mind, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മനസ്സ് a ദൈവം new തരാൻ. authority on the church ഒരു പുതിയ അധികാരം to സഭയിൽ move on in faith, വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. because the power of the Lord himself has come upon you today. കാരണം ദൈവശക്തി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുക. Are you following this, people of God? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? This is what Jesus did that for that person. ഇതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി യേശു And ചെയ്തത്. today's time will not permit me to go on about this man's attitude. ഈ മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. But I want to say this in conclusion. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, He was willing to obey. ചുരുക്കത്തിൽ പറയട്ടെ, അദ്ദേഹം അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. He was willing to obey, Maria. He was willing to obey. അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. He did not look around. ചുറ്റുപാട് നോക്കിയില്ല. He did not say anything. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. When the Lord told him, കർത്താവ് തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ he got up. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു. He said, "Yes, I'll take my bed." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കിടക്കെടുക്കാം. He did not look around in his bed. ആ കിടക്ക താൻ അതിനു വേണ്ടി നോക്കിയില്ല. He said his problems before the word came. വചനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. But after the word came, എന്നാൽ ദൈവവചനം വന്ന ശേഷം it was only an act of obedience. അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. Are you following me, people? ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. But one of the things that hurts God, I want to tell you, ദൈവത്തിനെ മുറിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. people who are stubborn and will not obey. ദുശ്ശാഠ്യത്തോടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മുറിവുണ്ടാകുന്നത്. Whatever we tell people, they won't take it. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. But when after the word of God has gone through, എന്നാൽ ദൈവവചനം കടന്നുപോയ ശേഷം blessed are the people who say yes to that. അതിനോട് ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ. Yes, Lord, you want me to take up the bed? I'll take up the bed and walk. കർത്താവേ, ഞാൻ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കണോ? ഞാൻ നടക്കാം. Because your word brings power. കാരണം നിന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. Your word brings strength. നിന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. I am ready to obey what you say. അങ്ങ് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്. Did you say I am going to be prospered? I will be prospered. ഞാൻ അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയാകാൻ പോകുന്നു. അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്യാം. Did you say that I am going to see good? I will see good. നന്മ കാണാൻ പോകുന്നു. അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. Did you say I am the head and not the tail? I shall be the head and not the tail. ഞാൻ വാലല്ല തലയിൽ. അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ. Whatever your word says, it is yes and amen for me. ആമേൻ. അങ്ങയുടെ വചനം എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ. Mary said that. മറിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. I don't know a man. എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. But if your word says that I shall be with child, it shall be so. എന്നാൽ ഞാൻ ഗർഭിണിയാകും അങ്ങയുടെ വചനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. If God has told you there is going to be supernatural abundance in your life, it shall be so. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭൗമികമായ സമൃദ്ധി തരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. If God has said that you are going to be released, it shall be so. നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. If God has called you to be something, it shall be something. എന്തെങ്കിലും ആകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ പറ്റി If പറഞ്ഞെങ്കിൽ God has said അങ്ങനെയാകട്ടെ. that you are going to be released, you shall be released. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. If God has said that your children will take over the land, it shall be like that. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേശത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. If God has declared prosperity to the church, it shall be so. സഭയ്ക്ക് ദൈവം സമൃദ്ധി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ If സംഭവിക്കട്ടെ. God has said yes to the healing of your children, it shall be so. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൗഖ്യം അങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. This question, church, do you want what God wants you to have? ഓ സഭയോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന This morning I'm going to tell you, rise up, take your bed and get up in Jesus' name. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എഴുന്നേൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ കിടക്കയെടുക്കുക. That you need to get out of that bed, take that bed. ഓ ആ കിടക്ക തള്ളിക്കളയേണ്ട, കിടക്ക എടുത്തോ. Please, enough of mediocrity. ഹല്ലേലൂയ. മീഡിയോക്രിറ്റി മതി. What is mediocrity? എന്താണ് മീഡിയോക്രിറ്റി? 50% I'm okay. ആമേൻ. That's enough. 50% കുഴപ്പമില്ല. I'm okay. I'm getting along. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പോകാൻ Things are പറ്റും. okay with me. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. That is mediocrity. അതാണ് മീഡിയോക്രിറ്റി. That is not God's best. അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല. God's best is for you to be a victor every day of your life. ഓ ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ God സാഹചര്യങ്ങളിലും wants you to give 100%. 100% ജയാളികളാകുവാൻ. But do you want it? നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ? If you want it, stand up this morning.
നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ rise up in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. If somebody next to you doesn't want it, don't bother them. വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവരെ Leave നിർബന്ധിക്കണ്ട. them alone. അവരെ വിടുക. Probably in the next batch, God will get them through. അടുത്ത തവണ അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചോളും ദൈവം. But you, child of God, if you can stand up, get up. നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Say, I'm going to get up with my bed. ഓ ഇങ്ങനെ പറയുക, എന്റെ കിടക്കയുമായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. I'm going to see an amazing thing in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. Today the Lord has done great things. ഇന്ന് എനിക്ക് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. The Lord has removed many of your shackles today. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും ചങ്ങല കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചു. You are going to see something new today. ഇന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും. When you go back home, call me and tell me what happened. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് നടന്നു എന്നെ വിളിച്ചു പറയുക. You are going to bring a change in your home. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരും. Yes, you are going to bring a change. നിങ്ങളിൽ കൂടെ വ്യത്യാസം വരും. Your house is blessed because you are there. നിങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. This church is blessed because you are here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. This nation is blessed because you are here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. You are going to make a change. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരും. Somebody who made a change is with you. വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. Somebody who can command and the winds will obey is with you. കാറ്റിനെ കടലിനെ ശാസിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. His name is Jesus. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു. His name is Jesus. യേശു എന്നാണ് വ്യക്തിയുടെ പേര്. And he has done great things. അവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ There was ചെയ്തു. song,